people are hurting, they believe that instant relationships is the solution. That is dumb. Every week they are always with somebody new. They try to socialize, they try to relive those moments, and they try to get relief from their pain. Do you know what is the best thing for you to do at that time? It is to find a quiet place and get alone with God. Let the Holy Spirit guide you. Post separation, you begin to long for that person. You want to see them, you want to ask them why they left you. It is a mixed feeling that you go through. That comes because due to the fear of failure. This happens to anybody who attempts to enter into a new relationship, leaving their past relationship. It is a very real problem for the people who want to enter into a relationship again. Do you know the need for companionship exists in all human beings? But people get paranoid when somebody friends them without being healed. People panic. You do dumb things when you panic. You sell yourself cheap when you panic. You grab anyone that comes your way. You have a fear that you're going to stay lonely all your life. You make dumb decisions and marry the wrong people again. You just need to be around people is what you desire. Some people say once you're hurt, you're stuck with it. Some people will say if you're divorced once, you're stuck with it. But I'm saying God doesn't support that. God takes care of everything for you. God loves you. That is the reason why He wants you to get out of your crushed spirit situation. The topic for today is, did you find yourself? నిన్ను నీవు కనుగొన్నావా? And this is going to be the conclusion of the series that I have started. నేను ఆరంభించినటువంటి ఈ సిరీస్ వర్తమానంలో ఇది ముగింపుగా ఉంటుంది. We have a lot of unexpected things coming our way. కొన్ని మనం అనుకోనివి మన జీవితంలోనికి చాలా వస్తూ ఉంటాయండి. You know, it can be unknown interest rates of loan. అది మనకి తెలియనటువంటి వడ్డీ ఎక్కువైపోవడం మనం తీసుకున్న లోన్స్ కి. It can be unknown people entering our lives. తెలియనటువంటి వారు, ఊహించినటువంటి వారు మన జీవితంలోనికి రావడం. It can be marriages and if not even divorce. అది వివాహాలు కావచ్చు, లేక అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా విడాకులు కావచ్చు. You know, there is a tremendous hurt and a very bad experience that we go through when these things happen. ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టం ద్వారా, వేదన ద్వారా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. But the good news is there is life after separation. అయితే శుభవార్త ఏంటంటే ఈ విడిపోయిన తర్వాత కూడా శ్రేష్టమైన జీవితం ఉంటుంది. There is life after hurt. There is life after hurt. మరి గాయం పొందిన తర్వాత కూడా జీవితం ఉంటుంది. There is even life after the disaster. మనకి విచ్ఛిన్నమైన స్థితి పొందుకున్న దాని తర్వాత జీవితం ఉంటుంది. There are many churches which don't discuss about divorce or separation or about hurt. అనేక సంఘాలు విడాకులు, ఇలా విడిపోవడము, గాయం గురించి మాట్లాడినటువంటి వారు ఉంటారు. And even some people look at divorcees as subhumans. మరి కొంతమంది అయితే విడాకులు తీసుకున్నటువంటి అసలు మనుషులుగా పరిగణించరు. There are some people who say that if you are divorced, you can't go to some places. మరి కొందరైతే మీరు విడాకులు తీసుకున్నట్టయితే కొన్ని స్థలాలకి, సందర్భాలకి మీరు వెళ్ళకూడదు అంటారు. You know, our God is a God not of division, but He is a God of unity and peace. మన దేవుడు విభజించేటువంటి వాడు కాదని ఐక్యపరిచి సమాధానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. And when you are united as a family, ఒక కుటుంబంగా మనం ఐక్యత కలిగి ఉన్నప్పుడు Satan takes out all his artillery and machinery that he has and attacks your marriage. సైతాను వాడుకున్న ఉద్యోపకరణలు, పరికరాలు అన్ని తీసుకొని మన వివాహం మీద దాడి చేస్తూ ఉంటాడు. You know, your marriage is not the war, but your marriage is in the war. మన వివాహం ఒక పోరాటం కాదు కానీ మన వివాహము ఈ యుద్ధంలో, పోరాటంలో ఉంది. So that is the reason why we do not make a promise in the marriage, but we make a vow in the marriage. అందుకనే ఒక ఒప్పందం కాదు మనం చేసేది, మనం వాగ్దానాన్ని వివాహంలో చేస్తూ ఉంటాం, ప్రమాణములు మనం చేస్తూ ఉంటాం. So there is a big difference between a promise and a vow. ఒక ప్రమాణానికి, ఒక వాగ్దానానికి వ్యత్యాసం ఉందండి. A vow is something that we do only if death do us apart. That's why we say till death do us apart. మరి ప్రమాణము అనగా మన మరణ పర్యంతము అన్నటువంటి మాటను వాడతాం. And we don't make a vow with a person, but we make a vow with God. ఈ ప్రమాణం అనేటువంటిది వ్యక్తులతోనే కాదు కానీ దేవునితో మనం చేస్తూ ఉంటాం. You know, and even Moses, he was handling around 50 to 60 lakh people, and he was fed up with all these these agitations that come to him, the complaints that come to him between the husband and the wife.
life. మరి మోషే సుమారుగా 50-60 లక్షల మందితో వ్యవహరిస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివాహంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి భేదాల గురించి మోషే విని విని విసిగిపోయేటువంటి వాడు. And we find that in Matthew chapter 19 verse 8 we say that Moses permitted you because of your hard hearts, but in the kingdom of God there is no divorce. That's the reason why we see it was not this way from the beginning. మరి మత్తయి సువార్త 19:8 వచనంలో ఆయన మీ హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి మరి దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు, కానీ ఈ ఆది నుంచి ఈ రీతిగా లేదు అని ప్రభు చెప్పాడు. So divorce is not designed by God. కనుక విడాకులు అనేది దేవుడు విధించింది కాదండి. Hurt is not designed by God. గాయము అనేటువంటి దేవుడు విధించింది కాదు. Separation is not designed by God. వేరుపరచబడడం అనేది దేవుడు రూపించింది కాదు. You know, churches never talk about all this because it is very, very nasty and hard on people. ఇది చాలా కఠినంగా అనిపిస్తుంది కనుక సంఘాలు వీటి గురించి అంతగా ప్రసంగించరు, చర్చించరు. Do you know there are more divorced people in this nation right now than before ever? మరి ఇంతకు పూర్వం ఎన్నటికన్నా ఇప్పుడు విడాకులు పొందినటువంటి వారు మన దేశంలో అత్యధికంగా ఉన్నారన్న విషయం మీకు తెలుసా? According to 2024, there are 25 divorce cases being filed in the city of Mumbai every single day in one family court. మరి ఈ అంచనాల ప్రకారం 2024వ సంవత్సరంలో ముంబైలో ఒక్క ఫ్యామిలీ కోర్టులో సుమారుగా 24 విడాకుల కేసులు ప్రతిదినము నమోదవుతున్నాయి. And you can just imagine the number of cases that are being filed every day in the rest of the nation. మరి మిగతా దేశం అంతట్లో కూడా ఒక ప్రతిదినము ఎన్ని విడాకుల కేసులు నమోదవుతున్నామో దాన్ని బట్టి ఊహించవచ్చు. The sad fact is 65% of these divorce cases are being instigated or initiated by women. మరి ఇందులో విచారమైనటువంటిది ఏంటంటే ఈ విడాకుల్లో 65% స్త్రీలు ముందొచ్చి నమోదు చేస్తున్నారు. And the main reasons are physical abuse. మరి దానికి ముఖ్య కారణాలు అంటే శారీరకంగా వారిని గాయపరుస్తూ ఉన్నారు. Emotional abuse within the marriage. వివాహంలో మానసికంగా గాయపరచబడము. You know, some men marry only for sex. మరి కొంతమంది అయితే లైంగిక క్రియల గురించే కొంతమంది పురుషులు వివాహం చేసుకుంటారు. The other reason is pressure from extended family. మరి కొందరు వారి కుటుంబ ఒత్తిడి వలన వివాహం చేసుకుంటున్నారు. Other family members interfering in their marriage. మరి కుటుంబ ఇతర సభ్యులు వారి వివాహంలో జోక్యం చేసుకుంటూ ఉంటారు. No empathy and no understanding, only rules which are meant to be followed by the girl. వారి విషయంలో ఏమాత్రం అర్థం లేకుండా ఈ కట్టడి నియమాలను పాటించాల్సిందే అని ఆ అమ్మాయిల మీద ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటారు. There are easily more than 2 crore people who are divorced right now in this nation. మరి సుమారుగా 2 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు ఈ రోజు విడాకులు తీసుకున్న వారు ఈ దేశంలో ఉన్నారు. Do you want to know the divorce ratio in America? అమెరికాలో ఉన్న డివోర్స్ ఆ సంఖ్య మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? It is 55%. 55% వివాహాలు విడాకుల్లోనే ఉన్నారు. In India it is only 1.5. భారతదేశంలో 1.5% మాత్రమే ఉన్నారు. But there's nothing to be happy about that because most of our cases are not divorcees but separated. మరి దాని గురించి సంతోషించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చాలా వాటిలో విడాకులు పొందకపోయినా వేరుపరచబడినటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు. Some of the women in our nation they are not able to take a divorce because of the kids, because of the future that will be affected because of them. కొంతమంది స్త్రీలైతే వారి పిల్లల మీద వారి యొక్క భవిష్యత్తు మీద ఎటువంటి ప్రభావితం చేస్తుందో అని విడాకులు తీసుకోకుండా వేరుపడినటువంటి స్థితిలోనే కొనసాగుతున్నారు. So some have been staying in the same house but separated. కనుక కొంతమంది అదే ఒకే ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ వేరు వేరు జీవితాలు జీవిస్తున్నారు. But today I came to tell you that there is life after divorce. అయితే విడాకుల తర్వాత కూడా గొప్ప జీవితం ఉందని ఈ రోజు మీకు చెప్పడానికి ఆశపడుతున్నాను. There is life after failure. ఓటమి తర్వాత కూడా జీవితం ఉంది. There is life after separation. వేరుపరచబడిన తర్వాత కూడా జీవితం ఉంది. There is life after hurt. గాయపరచబడిన తర్వాత కూడా జీవితం ఉంది. Hallelujah. You know, divorce or separation or hurt is not the end of life. ఈ విడాకులో వేరుపరచబడడం, గాయపరచబడడం అదే మన జీవితం ముగింపు కాదే. Let us look at what is the result of separation and divorce. ఈ విడిపోయిన తర్వాత లేక ఈ విడాకుల వలన కలిగే పరిమాణం ఏంటో మనం చూద్దాం. The first result is
we have an oppressed or a broken heart. మొట్టమొదటిగా మనం విరిగిపోయినటువంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉంటాం. You know, the heart, we are not talking about the organ that pumps the blood. మరి ఈ హృదయం అనగా మనం ఈ గుండెని రక్తము ప్రవహింపజేసేటువంటి గుండె గురించి That doesn't break. అదేమి విరిగిపోదు. But a broken heart is a real experience. విరిగిన హృదయం అనగా మనం పొందుకునే అనుభూతి. In Luke 4 chapter 18th verse we see, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and a recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. లూకా సువార్త 4:18 ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించును, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును. Do you know it is the first scripture that Jesus quotes? యేసు ప్రభువారు పలికిన మొదటి లేఖన భాగం అండి ఇది. It is the first message that Jesus ever gave. యేసు ప్రభువారు ఇచ్చినటువంటి మొదటి వర్తమానంగా మనం చూడొచ్చు. And the first message is directed towards the oppressed and the hearts which are being broken. మరి మొట్టమొదటి ఆయన ఇచ్చినటువంటి వర్తమానమే విరిగినటువంటి హృదయాన్ని, నలిగిపోతూ ఒత్తిడి పాలవుతున్నటువంటి వారి విషయం ఇచ్చాడు. So if anybody has a broken heart, కనుక ఎవరైనా విరిగిన హృదయాన్ని కలిగిన వారైతే it can be a business failure. అది వ్యాపారంలో విఫలమైపోవచ్చు. It can be a separation. అది వేరుపరచబడి కావచ్చు. It can be a divorce. అది విడాకులు కావచ్చు. It can be a hurt that they're carrying from a long time. సుదీర్ఘ కాలం నుంచి మోసుకున్నటువంటి బలమైన గాయం కావచ్చు. The good news is, అయితే శుభవార్త ఏంటంటే God has a plan for you. దేవుడు మీకోసం కూడా ఒక గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. God has good news towards you. దేవుడు మీకు ఒక గొప్ప శుభవార్త కలిగి ఉన్నాడు. You know, God is empathetically stressing that there are people who are depressed. దేవుడు మన పట్ల జాలి కనికరింపడి ఈ కృంగిన స్థితిలో ఉన్నారు అని ఆయన గుర్తిస్తున్నాడు. You know, there are churches in our nation where they are ignoring the broken hearted. మన దేశంలోనే కొన్ని సంఘాలు ఈ విరిగిన హృదయాలను ఏమాత్రం లక్ష్య పెట్టకుండా ఉండేటువంటి సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి. You know, the first thing that you go through when you are hurt is a broken heart. మనం గాయపరచబడినప్పుడు మొట్టమొదటి మనకు అనుభూతి అంటే విరిగిన హృదయం కలిగిన స్థితిలో ఉంటాం. So heart is the center of the body which pumps blood to every area of your body. మనకి గుండె మన శరీరంలో కేంద్ర పరికరంగా ఉండు అన్ని భాగాలకి రక్తాన్ని ప్రసరింపజేసేదిగా ఉంటుంది. So because of your if your heart is broken, then the blood won't be pumped to every area and life won't be supplied. మన గుండె గాని సరిగా పని చేయకపోతే మన శరీరంలో అన్ని భాగాలకి రక్తం ప్రసరించకుండా అది పని చేయకుండా ఉంటుంది. So a broken heart is a situation where life doesn't pass on. అలాగే మన విరిగిన హృదయం అనేటువంటిది మన జీవితం అన్ని అంశాలకి కొనసాగకుండా ఉంటుంది. It makes you to stop wanting to live. మరి ఇంకా జీవించడం పట్ల ఆశనే కోల్పోయేటట్టుగా చేస్తుంది. Do you remember the first fight that you had with your loved one? మీ ప్రేమ కలిగినటువంటి మీ ప్రియులతోని మొదటి గొడవ మీకు గుర్తుందా? Do you remember the feeling, the result that you got out of it? ఆ మొట్టమొదటిసారిగా గొడవ పడినప్పుడు మీకు ఎటువంటి అనుభవం వచ్చిందో మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? Do you remember the feeling that you got when you have broken up with your lover? మీ ప్రియులతోని మీరు విడిపోయినప్పుడు మీరు పొందిన అనుభూతి మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? Do you remember the feeling that you had when somebody rejected you? ఎవరైనా మిమ్మల్ని తృణీకరించినప్పుడు మీరు ఏ రీతిగా అనుభవించారో మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? Do you remember the feeling when you were separated or rejected? మనం తృణీకరించబడినప్పుడు, వేరు చేయబడినప్పుడు మనం ఎలాగా అనిపించింది మనకి? So because you have a broken heart, ఆ విరిగిన హృదయం మనకు ఉంది కనుక now your spirit will also be crushed. మన ఆత్మ కూడా కృంగిపోతూ ఉంటుంది. And that leads us to the second point. The second point is you have a crushed spirit. అదే మన రెండవ అంశంగా ఇప్పుడు నరిగిపోయినటువంటి ఆత్మను మనం కలిగిన ఉంటాం. In Proverbs chapter 18 verse 14 we see that the human spirit can endure in sickness, but a crushed spirit who can bear. సామెతల గ్రంథం 18:14 నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చును, నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు? You know, when you have a crushed spirit, మనము ఆ నరిగినటువంటి ఆత్మని కలిగి ఉన్నప్పుడు the next step is suicide. ఆ తర్వాత మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయము ఆత్మహత్య చేసుకుందాం. A crushed
spirit is the same as a broken heart. ఈ నలిగినటువంటి హృదయము లేక ఆ విరిగినటువంటి ఆత్మని ఆ నలిగిన హృదయానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. And the third result is a painful soul or a heartache. మరి ఆ తర్వాత మూడవ పరిణామం అంటే మనోదుఖం మనకు కలుగుతుంది. You know, your soul is made up of your mind, your will and your emotions. మనగా మన యొక్క ఆత్మ, మన యొక్క ఉద్దేశాలు, మన కోరికలు, మన భావోద్రేకాలు ఇవన్నీ జతపడి ఉంటాయి. So when you go through a hurt, కనుక ఈ గాయం గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు you go through trauma. మరి చాలా వేదనని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. You go through a lot of trauma when you go through separation. ఈ విడిపోయినప్పుడు చాలా వేదన గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. Your soul becomes painful. మీ ఆత్మ చాలా వేదనకరంగా మారిపోతుంది. Memories begin to hunt you down. పాత జ్ఞాపకాలు మనల్ని తరుముతూ ఉంటాయి. Your will begins to fight your emotions. మన యొక్క ఉద్దేశాలు, కోరికలు, మన భావోద్రేకాలతోని పోరాడుతూ ఉంటాయి. And your emotions start overtaking your soul. ఇక మన భావోద్రేకాలు మన ఆత్మని అధిగమించేస్తూ ఉంటాయి. But what happens when you have a heart, when you have a happy heart? అయితే సంతోషకరమైన హృదయం కలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? You see in Proverbs chapter 15 verse 13 it says, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో సంతోష హృదయము ముఖమునకు తేటనిచ్చును, మనోదుఖం వలన ఆత్మ నలిగిపోవును. You know, when your spirit is crushed, మన ఆత్మ కృంగిపోయి ఉన్నప్పుడు you don't want to go to work. మనం ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం కూడా మనకి ఇష్టం ఉండదు. You don't want to have children around you. మన చుట్టూ పిల్లలు ఉంటే కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. You don't want to eat. మనం అసలు తినడానికి ఇష్టపడం. You don't want to see anyone. ఎవరిని చూడడానికి కూడా మనం ఇష్టపడం. The only wish that you have in your mind is you want to die. మన కోరిక ఒకటే, నేను చనిపోతే చాలు అనుకుంటాం. If you're not able to make it through, మనం దీని గుండా దాటి వెళ్ళలేకపోతే the only thing that you want to do is die. ఇక మరణించడమే నా ముగింపు అనుకుంటాం. I am not only talking about the physical suicide. మరి శారీరకంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం గురించి మాత్రమే కాదండి. There are a lot of cases about mental suicide. మానసికంగా కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. They quit living. అనగా వారికి జీవించడాన్ని విరమిస్తారు. They don't want to have any relationship with anybody. ఇంకెవరితో ఎటువంటి సంబంధం నేను కలిగి ఉండకూడదు అనుకుంటారు. A crushed spirit dries up the bones is what Proverbs 17:22 says. సామెతల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 22వ వచనము, మరి నలిగిన మనసు ఎముకలను ఎండింపచేయును. But the good news is, అయితే శుభవార్త, a cheerful heart is a good medicine. సంతోషకరమైనటువంటి మనసు ఆరోగ్యకరము. I know many people sitting in this hall right now have gone through heartache. మరి ఈ హాల్లో కూర్చున్నటువంటి వారు చాలా మంది హృదయ వేదన గుండా వెళ్ళారని నాకు తెలుసు. The solution is, your medicine is to have an atmosphere that is going to bring you joy. అయితే దానికి మందు మీకు సంతోషం కలిగించేటువంటి వాతావరణంలోనికి మీరు వెళ్ళాలి. But a crushed spirit, అయితే విరిగిన నలిగినటువంటి ఆత్మ, it dries up the bones. అది ఎముకలను ఎండిపోజేను. Do you know the bone, in the bone there is something called as bone marrow? మరి ఆ ఎముకల్లో మూలుగు ఉంటుంది కదండి. You know, the bone has a cavity inside. మరి ఆ ఎముకల్లో లోపల రంధ్రం ఉంటుంది. Yeah, and in that cavity there is the bone marrow. ఆ రంధ్రములోని ఆ మూలుగు ఉంటుంది. Do you know that bone marrow is actually an organ? ఆ ఇక మూలుగు ఒక అవయవము అన్న విషయం మీకు తెలుసా? It is an organ that reproduces the cells, the blood cells. మనకున్నటువంటి రక్త కణాలని తిరిగి ఉత్పత్తి చేసేటువంటి అవయవం అది మన జీవితంలో. How many of you know that life lies in the blood? మరి ఈ మన జీవము రక్తములోని రక్త కణాల్లో ఉంటుందని ఎంతమందికి తెలుసు? And bones produce the blood. ఆ ఎముకలు రక్తాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. The most important part of your body is your bones and your bone marrow. మరి కనుక మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అవయవం ఏంటంటే మన ఎముకలు, ఎముకల్లో ఉన్నటువంటి మూలుగు. You know, that is why if you have a disease and if that disease affects your blood or your bones, మరి అందుకనే ఒక ఏదైనా వ్యాధి మనకు కలిగినప్పుడు ఆ యొక్క రోగం మన యొక్క ఎముకల మీద ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. That sickness is called terminal sickness. అది ఇంకా మరణం కలిగించేటువంటి ఆ రోగము అని అంటారు. You know, they can put a new heart, a new kidney. ఓ క్రొత్త గుండెనో క్రొత్త కిడ్నీయో పెట్టవచ్చు. They can even do a bone marrow transplantation, is what they say. మరి ఎముకలైనటువంటి మూలుగును కూడా మార్పిడి చేయొచ్చు అని ఈ రోజుల్లో అంటున్నారు. But the chances of surviving is almost
0. కానీ ఆ మూలుగులు మరి మార్పిడి చేసినప్పుడు బ్రతికేటువంటి శాతము సుమారుగా అసలు సున్నానే అని చెప్పాలి. That's why they call it terminal illness. అందుకనే మరణకరమైన వ్యాధి అని అంటారు. So a crushed spirit begins to work on the very source of your life. కనుక ఈ నలిగినటువంటి మనసు మన జీవితానికి మూలంగా ఉన్న దాని మీదనే ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. So if you do not manage that hurt, కనుక మనం పొందుకున్న గాయాన్ని సరిగ్గా నియంత్రించుకోకపోతే, if you do not manage the separation or the divorce, మనకు పొందుకున్న విడాకులో ఈ వేరు అయిపోయినటువంటి స్థితిని మనం సరిగ్గా నియంత్రించుకోకపోతే, you will eventually die. మరి చివరికి మనం మరణ స్థితిలోనికే వెళ్ళిపోతాం. You know, there are many kinds of deaths. అనేక రకాల మరణాలు ఉన్నాయండి. Emotional death, మానసికంగా మరణించడం, psychological death, భావోద్వేగమైన మరణము, intellectual death, మేధస్సులో ఉన్న మరణము, mental death, మానసిక మరణము, social death. సామాజిక మరణము. So death doesn't mean only physical death. మరి కనుక శరీరం అంటే ఈ భౌతిక మరణం అంటే భౌతికమైన శరీర మరణం మాత్రమే కాదు. There are 5 types of death. 5 రకాల మరణాలు ఇక్కడ మనం చూస్తాం. So who can bear a crushed spirit? కనుక నలిగినటువంటి మనసుని ఎవరు భరించగలరు? No, there are people who fake separation. కొంతమంది వేరు అయిపోయినట్టుగా నటిస్తూ ఉంటారు. They are separated, వారు వేరైపోతారు, but they fake as if they're still living with that person. అయితే ఇంకా కలిసి ఉన్నట్టుగానే నటిస్తూ ఉంటారు. No, do you know denial is one of the most dangerous things that we can have. మనం ఉన్నది కాదు అనుకున్నటువంటి ఆ మనస్తత్వం చాలా ప్రమాదకరమైనది. People deny that it happened to them. అసలు ఇది నాకేం జరగలేదు అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. They deny that they are not hurt at all. అసలు గాయపడినా కూడా నాకేం పర్వాలేదు అన్నట్టుగా కొంతమంది అంటారు. My dear brothers and sisters, you need help. అయితే నా ప్రియ సహోదరులారా, ఆ స్థితిలో మీకు సహాయం ఎంతైనా అవసరం. You cannot do it on your own. మీ సొంతగా మీ అంతటి మీరు చేసుకోలేరు. That is why Jesus sent us the Holy Spirit. అందుకనే యేసుప్రభువు వారు మనకి పరిశుద్ధాత్మను పంపించారు. So what to do when your soul is down? కనుక మన మనసు కృంగిపోయిన స్థితిలో మనం ఏం చేయాలి? What would people go through in separation? ఈ వేరు పడినప్పుడు మనుషులు ఎటువంటి అనుభవిస్తూ ఉంటారు? You know, children who grew up in this kind of atmosphere, in a separated or a divorced atmosphere, they don't understand what to do. మరి విడాకులు పొందుకున్నటువంటి ఇట్లా వేరైపోయినటువంటి కుటుంబాల్లో ఎదుగుతున్నటువంటి పిల్లలు అసలు వారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాని స్థితిలో ఉంటారు. Maybe you are also a product of that separated family state. బహుశా ఇలా ఎవరన్నా ఈ విడాకులు వేరైపోయినటువంటి కుటుంబానికి చెందిన వారు ఉన్నారేమో. A lot of arguments, a lot of sadness, a lot of discussions between your mother and your father, and maybe you are a product of that. బహుశా మీ తల్లిదండ్రుల మధ్యలో చాలా గొడవలు, విభేదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో నుంచి అటువంటి స్థితిలో మీరు ఉన్నారేమో. King David also went through the same situation. దావీదు రాజు కూడా అదే పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళాడు. And this is what he wrote. మరి ఈ రీతిగా ఆ పరిస్థితులు ఆయన రాశాడు. Psalm 43 verse 5. కీర్తన గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచు ఉన్నావు. Put your hope in God, for I will yet praise him, my savior and my God. దేవుని యందు నిరీక్షణించుము, ఆయన నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకను నేను ఆయన యందు స్తుతించెదను. King David is trying to find out why his soul is depressed. రాజైనటువంటి దావీదు తన ఆత్మ ఎందుకు కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. He is not doing any kind of chants, or he is not even praying over there. ఏదో మంత్రాలు ప్రార్థనలు అక్కడ చేయట్లేదేంటి. All he is doing is ఆయన చేసేదంతా కూడా he is questioning himself. తను తాను ప్రశ్నించుకుంటున్నాడు. Admit the problem first. మొట్టమొదట మనకున్న సమస్యని మనం అంగీకరించాలి, గుర్తించాలి. David was saying he is uncomfortable. మరి దావీదు తనకున్నటువంటి వేదన, అసౌకర్యాన్ని గుర్తిస్తున్నాడు. So he is asking, why am I so disturbed? నేను ఎందుకు ఇలాగా కృంగిపోయాను అని తను తాను ప్రశ్నించుకుంటున్నాడు. He found an answer to his depression. తన కృంగిపోయిన స్థితికి జవాబుని పొందుకున్నాడు. It is to put hope in God. దేవుని యందు నిరీక్ష ఉంచాలి అనుకున్నాడు. You put your hope in people.
మనుషుల యందు మనం ఆధారపడుతూ ఉంటామండి. And when they leave you, you fail. వారు మనల్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు మనం ఓడిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. Your hope should not be in people, but your hope should be in God. మన నిరీక్షణ మనుషుల యందు కాదు కానీ దేవుని యందు ఉండాలి. So how to recover from a divorce or a separation or a hurt situation? ఒక విడాకులు పొందిన స్థితిలోంచి, వేరైపోయిన గాయపడినటువంటి స్థితిలోంచి మనం ఎలాగ తిరిగి సమకూర్చబడాలి? Some people go through a quick fix after separation. కొంతమంది ఇలా వేరైపోయిన తర్వాత చాలా క్విక్ ఫిక్స్ ఇలాంటివి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. That is the most dangerous step that we can take. అది మనం తీసుకొని చాలా అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి మెట్టు అది. What is that quick fix? Talking to somebody, getting into a relationship quickly. మరి దానికి క్విక్ ఫిక్స్ గా వారు చేసేది ఏంటంటే మరొకరితోని మాట్లాడడం ఆరంభించి వారితోని సంబంధంలోనికి త్వరగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. First you need to heal within yourself. మొట్టమొదటిగా గాయం పొందిన తర్వాత మన అంతరంగంలో మనం స్వస్థపడాలి. People escape the hurt by packing it on another person. మరొకరి మీద దాన్ని తోసేసి ఆ గాయాన్ని, బాధని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. You cannot escape from the real feelings or the real trauma that you have been through. అయితే ఆ స్థితిలో మీరు నిజంగా అంతరంగ భావోద్రేకాలు, వ్యాధి నుంచి మీరు తప్పించుకోలేరు. The only way to solve that problem, ఆ సమస్యని పరిష్కరించడానికి ఒకే ఒక మార్గం, is to look at it in the face and solve it. దాన్ని నేరుగా ముఖంలోనికి చూసి దాన్ని ఎదిరించి దాన్ని పరిష్కరించాలి. The third one is people should face their separation. మూడవది ఆ వారికి ఉన్నటువంటి విడాకుల్ని లేక వారికి ఉన్న వేరైపోయిన స్థితిని వారు ఎదిరించాలి. There are people who talk without thinking. మరి ఆలోచన చేయకుండా మాట్లాడేసే వారు ఉంటారు. There are people who deny that they have been separated or they have been hurt. మరి వారు వేరుపరచబడినప్పుడు గాయపడ్డారు అన్న విషయాన్ని వారు అంగీకరించినటువంటి వారు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. You must accept that you have been hurt. అయితే మనం గాయపడ్డాము అన్నది మనం అంగీకరించాలి. You must accept that you have been separated. మనం వేరైపోయాము అన్నది మనం అంగీకరించాలి. If somebody left you, you need to accept that they have left you. ఎవరు మనల్ని విడిచిపెట్టారంటే వారు మనల్ని విడిచిపెట్టేశారు అని మనం అంగీకరించాలి. Do not call them back. వారిని తిరిగి రమ్మని పిలవకండి. Or do not send them cakes and messages. లేక వారి కేక్స్, మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉండకండి. Start accepting the fact. మరి ఆ వాస్తవాన్ని మీరు అంగీకరించడం ఆరంభించాలి. The fourth one is you need to walk through it all the way. మనం ఆ మార్గమంతా కూడా నడుచుకొని మనం దాటాలి. You need to stop and start from ground zero again. మనం అక్కడ ఆగి తిరిగి మొదటి నుంచి మనం నిర్మించుకోవడం ఆరంభించాలి. You need to get back to who you are. మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో, మనం ఎవరమో ఆ స్థాయికి తిరిగి మనం సమకూడాలి. Healing should take place within you. మన అంతరంగంలో మనం స్వస్థపడాలి. You need to become whole again. తిరిగి మనం సంపూర్ణంగా మారాలి. In Psalm 34 verse 17 we see, కీర్తనల గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. నీతిమంతులు మొరపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును, వారి శ్రమల అన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును. Do you know your Lord is ready to hear you cry? మీ ప్రభు మీ మొరని వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని మీకు తెలుసా? He is ready to deliver you from all your troubles and pains. మీ శ్రమలు, మీ బాధలు అన్నిటిలోంచి మిమ్మల్ని విడిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. But you need to cry out to him. అయితే మొదట మీరు ఆయనకి మొరపెట్టాలి. When can you cry? ఎప్పుడు మొరపెట్టగలుగుతాం? When you accept the situation. ఆ పరిస్థితిని మనం అంగీకరించినప్పుడు. When you accept the truth and don't deny it. ఆ వాస్తవాన్ని మనం అంగీకరించి దాన్ని కాదని త్రోసిపుచ్చకుండా ఉన్నప్పుడు. The Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in spirit, is what Psalm 34 verse 18 says. మరి కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో, విరిగిన హృదయం గల వారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనసు గల వారిని ఆయన రక్షించును. What does that mean? అర్థమేంటి? If you have a broken heart, ఒకవేళ విరిగిన హృదయం అనుకుంటే the Lord is closest to you. యెహోవా మీకు అతి సన్నిహితుడిగా మీకు ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So don't worry if you have a broken heart. కనుక విరిగినటువంటి హృదయం ఉన్నప్పుడు మీరు చింతపడిన అవసరం లేదు. Don't worry if you're hurt. మీరు గాయపడినందుకు చింతపడుతూ ఉండిపోకర్లేదు. Whoever is having that heartache, ఆ హృదయ వేదన ఎవరికైతే ఉంటుందో, God says, I'm running towards you. దేవుడు అంటున్నాడు, నీ వైపు నేను పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాను. God doesn't desire for you to have a crushed spirit. ఆ కృంగిన ఆత్మ మీరు పొందుకొని ఉండాలి అని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదే. But God wants to save you. కానీ ఒకవేళ ఆ స్థితిలో ఉంటే మిమ్మల్ని అందులోంచి రక్షించాలని ఆయన ఆతురత కలిగిన వాడు. Saving over here means to make you whole again. రక్షించడము అనేటువంటి ఇక్కడ మాటకి అర్థం ఏంటంటే తిరిగి మిమ్మల్ని
మిమ్మల్ని సమకూర్చడం, తిరిగి మిమ్మల్ని సంపూర్ణమైన స్థితిలోనికి తీసుకురావడం. So you need to become totally single. కనుక మీరు ఒంటరి వాడిగా మీరు అవ్వాలి. You know, God doesn't say that you're not going to have problems. మీకు సమస్యలు ఏమీ రావు అని దేవుడు ఎప్పుడు అన్నాడే. As a matter of fact, He said that you're going to have problems. మీకు అనేకమైన శ్రమలు వస్తాయని ఆయన అన్నది వాస్తవం. మరి you know, in Psalm 34 verse 19 we see a righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 19వ వచనం, నీతిమంతుని కలుగు ఆపదలు అనేకములు, వాటన్నిటిలో నుండి యెహోవా వారిని విడిపించును. Turn to your neighbor and say, don't worry brother, God is going to deliver you. పక్కన వారిని చూసి, చింతపడకండి సహోదరుడా, దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు. You know, He can fix your broken heart. ఆయన మీ విరిగిన హృదయాన్ని సరిచేస్తాడు. He can fix your broken soul. మీ కృంగిన ఆత్మను ఆయన సరిచేయగలడు. He can heal your crushed spirit. మీ నలిగిపోయినటువంటి మనసుని ఆయన స్వస్థపరచగలడు. Some people say once you're hurt you're stuck with it. కొంతమంది అంటారు, మీరు ఒకసారి గాయపడితే ఇంకా దాంట్లోనే మీరు చిక్కున్నట్టే అంటారు. Some people will say if you're divorced once you're stuck with it. మరి కొంతమంది మీరు విడాకులు ఒకసారి తీసుకుంటే ఇంకా అంతే మీ పని అంటారు. But I'm saying God doesn't support that. అయితే దేవుడు దానికి సమ్మతించడు అని మీకు చెప్తారు. God takes care of everything for you. దేవుడు మీ అన్ని విషయాల్లో ఆయన జాగ్రత్త You know, తీసుకుంటాడు. God loves you. That is the reason why He wants you to get out of your crushed spirit situation. దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా ప్రేమిస్తున్నాడు కనుకనే ఆ విరిగిన మనసులో నుంచి మీరు బయటికి రావాలని దేవుడు Now కోరుతున్నాడు. let me show you what He says in Psalm 34 verse 20. కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు గమనించండి. He protects all His bones, not one of them will be broken. ఆయన వాని ఎముకలన్నిటినీ కాపాడును, వాటిలో ఒకటి అయినను విరిగిపోదు. You know, why would God protect your bones? నీ ఎముకలన్నీ దేవుడు ఎందుకు కాపాడతాడు? Now you understand. In the bone there is bone marrow. మరి ఎందుకంటే ఆ ఎముకల్లోనే మన జీవం యొక్క మూలం ఉంది. So because that is where the blood is. అక్కడే రక్తము ఉంది. And wherever the blood is, life is there. ఎక్కడ రక్తం ఉంటుందో అక్కడే జీవం ఉంటుంది. Just because you have been separated doesn't mean that it is over. ఇక మీరు వేరైపోయారు కనుక ఇది ఇంతే మీ ముగింపు అని కాదండి. You are having a new life. మీకు ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని మీకు వస్తుంది. Hallelujah. God is saying not even one bone of yours will be broken. నీ ఎముకల్లో ఒకటైనను విరిగిపోదు. Just because somebody left you, ఎవరో మిమ్మల్ని విడిచేసి పెట్టారు కనుక it doesn't mean that all is over. ఇక మీకు పని అయిపోయిందని కాదు. God says that it is going to be a new beginning. ఈ క్రొత్త ఆరంభం అవబోతుందని దేవుడు Hallelujah. సెలవిస్తున్నాడు. God says that I am going to be more closer with you. నేను ఇంకా సన్నిహితుడిగా ఉంటానని దేవుడు అంటున్నాడు. God is a heart mender. God is a bone protector. God is a life giver. Man, God loves you really. దేవుడు మన హృదయాన్ని సరి చేసేవాడు, మన ఎముకల్ని బలపరిచేవాడు, మన జీవితానికి కొత్త ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి So వాడు. what do people go through after separation? కనుక విడిపోయిన తర్వాత ఎటువంటి రీతిగా మనుషులు భావిస్తూ ఉంటారు? Withdrawal to themselves. మరి వారికి వారే ఒంటరి అయిపోతూ ఉంటారు. You know, they withdraw from everything. అన్నిటి నుంచి వేరైపోయి ఒంటరిగా ఉండడం ఆరంభిస్తారు. Self isolation can make you a prisoner of this situation. మీ అంతటి మీరే అట్లా అన్నిటికీ దూరం అయిపోయినట్టయితే ఆ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని ఖైదీగా చేసేస్తుంది. Oh, he cheated me. అతడు నాకు మోసం చేశాడు, Now I won't trust anybody. ఇంక నేను ఎవరిని నమ్మను. Oh, she cheated me. ఆమె నన్ను మోసపరిచింది, I won't trust anybody. ఇంక ఏ మనిషిని నేను నమ్మను. Let's see what Proverbs 28:26 says. అయితే సామెతల గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 26వ వచనం ఏం చెప్తుందో గమనించండి. He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe. తన మనసును నమ్ముకున్న వాడు బుద్ధిహీనుడు, జ్ఞానంగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకొనును. Who is a fool? ఎవరు బుద్ధిహీనుడు? He who trusts in himself. తన మనసుని నమ్ముకున్న వాడు బుద్ధిహీనుడు. He who walks in wisdom is kept safe. అయితే జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకొనును. What does walking in wisdom mean? జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు అంటే అర్థం ఏంటి? Walking in wisdom means walking in the company of the wise. జ్ఞానముగా ప్రవర్తించడం అంటే జ్ఞానులతో పాటు సహజీవనం చేయడం. You know, God did not design your life to live all by yourself. మరి మీ అంతటి మీరు ఒంటరిగా ఉండే రీతిలో మీ జీవితాన్ని దేవుడు రూపొందించలేదు. If you're living all by yourself, then God calls you a fool. మీరు ఒంటరిగా ఉంటున్నాము అంటే, అందరికి దూరంగా ఉంటున్నాము అంటే బుద్ధిహీనులు అని దేవుడు అంటాడు. The only thing which is not good that is mentioned in the Bible for humans. మానవునికి మేలు కానిదిగా చెప్పబడిన ఒకే ఒకటి బైబిల్లో ఉన్నది. It is not good for a man to be alone. నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని అంటాడు. So only a fool doesn't want
to talk with people. కనుక ఒక బుద్ధిహీనుడే ఎవరితోనే నేను మాట్లాడొద్దు అనుకుంటా. The second thing that happens, రెండవదిగా జరిగేటువంటిది, do not become a social butterfly. మరి ఒక సామాజిక సీతాకోక చిలకగా మనం అయిపోకూడదు. We immediately start becoming a social butterfly. మరి మనం అలా విడాకులు పొంది వెంటనే ఈ సామాజిక సీతాకోక చిలకలా మారిపోతూ Do ఉంటాం. not become an extrovert all of a sudden. అనగా అకస్మాత్తుగా మనం బాహ్యంగా ఎక్కువ పని చేసేయడం లేక ఎక్కువ కలుపుకోలుగా అయిపోవడం Or ఆరంభిస్తాం. don't become an introvert all of a sudden. లేక మనకు మనమే లోపల ఒంటరి వాడడం కూడా అయిపోకూడదండి. When people are hurting, మరి ఎవరన్నా గాయపడుతున్నప్పుడు they believe that instant relationships is the solution. వెంటనే ఎవరితోన్నా మరొక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం దీనికి పరిష్కారం అని అనుకుంటారు. That is dumb. అయితే అది చాలా బుద్ధిహీనత అండి. Every week they are always with somebody new. మరి ప్రతి వారం ఒక కొత్త వ్యక్తితో ఉంటారు. They try to socialize, they try to relive those moments. మరి ఇలాగ సామాజిక జీవితాన్ని జీవిస్తూ పాత జీవితాన్ని తిరిగి జీవించాలి అనుకుంటారు. And they try to get relief from their pain. అవన్నీ అలా చేస్తూ వారికి ఉన్న బాధని తప్పించుకోవాలి అనుకుంటారు. Do you know what is the best thing for you to do at that time? అటువంటి పరిస్థితున్నప్పుడు మనం చేయగలిగిన శ్రేష్టమైనది ఏంటో తెలుసా? It is to find a quiet place and get alone with God. ఒక మౌన స్థలాన్ని మనం చేసుకొని దేవునితోని ఏకాంతంగా ఉండడం మనం చేయాలి. Let the Holy Spirit guide you. పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపించడానికి అనుమతించాలి. Your value or your worth is not dependent on the other person. మనకున్నటువంటి జీవితం యొక్క విలువ ఇతర వ్యక్తి మీద ఆధారపడదు. What happens when you do not have self control? మన స్వయం నియంత్రణ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? This is what happens in Proverbs 25:28 we see. సామెతల గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 28వ వచనం. This is from KJV. It says, "He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." ప్రాకారం లేక పాడైన పురం ఎంతో తన మనసును అణుచుకొని లేనివాడు అంతే. That means anybody can come in, anybody can go out. దానికి అర్థం ఏంటి? ఎవరన్నా లోపలికి రావచ్చు, ఎవరన్నా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. Turn to your neighbor and say, "Have walls." మరి మీ పక్కన వారిని చూసి మీకు గోడల్ని కలిగి ఉండండి అని చెప్పండి. First you need to get hold of yourself. మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవాలి మొట్టమొదటిగా. Don't give yourself away. మిమ్మల్ని మీరు అప్పచెప్పేసుకోకూడదు. Without the hurt being healed, మన గాయము స్వస్థపడకుండా all your relationships will be so superficial. మనకు ఎటువంటి సంబంధాలు మనం ఏర్పరచుకున్నా అది ఊహాజనితంగానే ఉంటుంది. The third step that you need to do is మనం చేయాల్సినటువంటి మూడవ మెట్టు stabilization. మనం స్థిరత్వంలోనికి రావాలి. If you are separated or hurt, you need to get to a balance between too few and too many. మరి మనం వేరైపోయిన తర్వాత, గాయపడిన తర్వాత మనం చాలా అతి తక్కువ వారితో ఉండడమో లేక అతి ఎక్కువ మందితో కలిసిపోయే ఆ రెండిటి మధ్యలో మనం ఒక స్థిరత్వము నియంత్రణ రావాలి. You know, if you're hurt, ఒకవేళ గాయపడ్డాము అంటే you somehow tend to find another person who's hurt. మరి ఒక గాయపడిన వ్యక్తే మనం ఎదుక్కుంటూ ఉంటాం. And that person will introduce to a whole group of people who are hurt. ఆ వ్యక్తి ఇలా గాయపడినటువంటి ఇంకా అనేకుల్ని మనకి పరిచయం చేస్తారు. So I am hurt and I meet a group of people who are hurt. మరి కనుక నేను గాయపడ్డాను కనుక ఇంకా గాయపడినటువంటి ఒక గుంపు నాకు కావాలి అనుకుంటా. What happens? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Will my hurt be ever healed? మరి అలాగుంటే మన గాయం ఎప్పుడన్నా స్వస్థపడుతుందా? Never. ఎప్పటికీ కాదండి. Healing can never take place if you are with too few or too many. మరి అతి తక్కువ మందితోనో చాలా ఎక్కువ మందితోనో ఉంటే మనకి స్వస్థత కలగదు. You know, sick people never go to sick people. మరి రోగుల దగ్గరికి నయం కావడానికి వెళ్ళరు. Sick people go to a doctor. మరి రోగం కలిగి ఉందంటే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Whom are you going to today? ఈరోజు ఎవరి దగ్గరికి మీరు వెళ్తున్నారు? If you're hurt, మీరు గాయపడినట్టయితే you have somebody who has the wisdom of God in your life. దేవుని జ్ఞానం కలిగిన వారు ఎవరన్నా మీ జీవితంలో ఉన్నారా? Go to that person and get counsel from him. వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యం నుంచి ఆలోచనలు మీరు తీసుకోవాలి. So that they can set your priorities right. అప్పుడు మీ జీవిత విలువలను సరైనటువంటి విధంగా వారు మీకు నేర్పించగలుగుతారు. The fourth point is independence. నాలుగవ అంశము స్వతంత్రత. What happened? Yeah. The fourth point is independence. మరి నాలుగవ అంశము స్వతంత్రత. You know, when you go through a divorce or a hurt or a problem,
ఒక విడాకులో సమస్యలో ఈ గాయపరిచేటువంటి స్థితిలో మనం వెళ్ళినప్పుడు you go after your assets. మనకున్నటువంటి ఆస్తులు, మనకున్నటువంటి వనరులు వెంబడి మనం పరిగెడుతూ If ఉంటాం. you're divorced and you go after your children. మరి మనం ఒక విడాకులు పొందుకుంటే మన పిల్లల వెంబడి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. The first thing is don't go after your assets or your children. కనుక మనకున్న వాటిను మన పిల్లల వెనకలో మనం పరిగెత్తడం ఆపేయాలి. మొదట First thing is get hold of yourself. మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవాలి. The first thing is you need to deal with you. మొట్టమొదటిగా మనతో మనమే వ్యవహరించుకోవాలి. Most people get married in dependence. మరి చాలా మంది ఇతరుల మీద ఆధారపడుతూ ఆ వివాహంలోనికి వెళ్తారు. You marry because you want to depend on somebody. ఎవరి మీద మీరు ఆధారపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీరు వివాహంలోనికి వెళ్తారు. Especially all the sisters. ప్రత్యేకంగా సహోదరులు అలా చేస్తూ You ఉంటారు. marry somebody, you marry a man so that a man can take care of you. ఒక పురుషుడు మిమ్మల్ని చూసుకునేలాగా మీరు వివాహం చేసుకుంటారు. Man, these kind of people, they really go through troubles. మరి ఇటువంటి వారు చాలా సమస్యల్లో ఇరుక్కుంటారండి. Before you start depending on somebody, మరొక వ్యక్తి మీద ఆధారపడడం మీరు ఆధారపడక ముందు, before you start becoming independent, మరి మీరు I'm sorry, before you start depending on another person, మరొక వ్యక్తి మీద మీరు ఆధారపడడం ఆరంభించక ముందు you need to be independent. మీరు ముందు స్వతంత్రంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. You need to start paying your rent by yourself. మీ అద్దె మీరు చెల్లించుకోగలగాలి. You need to start cooking your own food by yourself. మీ వంట మీరు వండుకునే అలవాటు ఉండాలి. You need to start taking care of your clothes by yourself. మీ బట్టలు మీరు ఉతుక్కోగలగాలి. You know, independence is a deadly experience. మరి ఈ స్వతంత్రం అనేది చాలా భయంకరమైనటువంటి అనుభూతి For some. కొంతమందికి. I loved it when I was independent. నేను స్వతంత్రంగా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టంగా అనిపించేది. I used to cook. నా అంత నేనే వండుకునేవాడిని. I used to wash my clothes. I used to wear what I used to like. నా బట్టలు నేనే ఉతుక్కొని నాకు ఇష్టమున్న బట్టలు నేను వేసుకునేవాడిని. I used to go where I used to like. నాకు ఇష్టమున్న చోటుకి నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని. When was the last time you experienced that independent life? అటువంటి స్వతంత్ర జీవితాన్ని ఎప్పుడు మీరు చివరిసారి అనుభవించారు? So these are the stages that people go through during separation. మరి ఈ వేరైపోయిన తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి వారు వెళ్తూ ఉంటారు. But again the point is don't become too independent. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎక్కువ స్వతంత్రంగా అయిపోకూడదు. Then you won't like to talk with people. అలాగే వెళ్ళిపోయినట్టయితే అసలు ఇతరులతో మాట్లాడడం కూడా మనకి ఇష్టం ఉండదు. But before you get married, అయితే వివాహం కన్నా ముందు, before you enter into a relationship, ఒక సంబంధంలోనికి మీరు ప్రవేశించక ముందు you need to be independent. మీరు స్వతంత్రంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. Where are you? The fifth one. మరి ఐదో విషయం, మీరు ఎక్కడున్నారు? And who needs you? ఎవరికి మీ అవసరం ఉంది? You know, post separation stage. This is the post separation stage. మరి విడిపోయిన తర్వాత ఉన్నటువంటి అంశం ఇది. Or post hurt stage. లేక గాయపడిన తర్వాత ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. Post separation, you begin to long for that person. ఎవరి నుంచైనా మనం వేరైపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి చాలా ఆశ కలుగుతుంది. You want to see them. వారిని మరొకసారి చూడాలి అనుకుంటాం. You want to ask them why they left you. అసలు నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అని అడగాలి అనిపిస్తుంది. All of a sudden, అకస్మాత్తుగా you need to know anyhow. మరి ఎలాగన్నా ఈ విషయాలు నాకు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటాం. It is a mixed feeling that you go through. ఇలాంటి అనేకమైన ఆలోచనలు, భావోద్రేకాలు మనలో కలుగుతూ ఉంటాయి. That comes because due to the fear of failure. అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఓడిపోతామేమో అన్న భయం వల్ల కలుగుతుంది. This happens to anybody who attempts to enter into a new relationship, leaving their past relationship. పాత సంబంధాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త సంబంధంలోనికి ప్రవేశించాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి భయం కలుగుతూ ఉంటుంది. It is a real problem. అది వాస్తవంగా నిజమైన సమస్యే. It is a very real problem for the people who want to enter into a relationship again. మరి తిరిగి ఒక కొత్త సంబంధంలోనికి ప్రవేశించాలి అనుకున్న వారికి అది నిజమైన సమస్యగానే ఉంటుంది. Do you know the need for companionship exists in all human beings? మరి ఒక సహచరులు కలిసి నివాసం చేసేటువంటి ఆ అవసరత ప్రతి మనిషిలో ఉంటుందండి. But people get paranoid when somebody friends them without being healed. అయితే వారు గాయాన్ని స్వస్థపరచుకోకుండా మరొకరు వారికి స్నేహంలోనికి వచ్చినట్టయితే వారి ఊహించలేనటువంటి ఇష్టానుసారంగా ఆలోచనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. So people panic. మరి కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు. When panic strikes, rational
leaves. ఆ భయం మనకి తగిలినప్పుడు సరైన ఆలోచన విధానం మనం కోల్పోతాం. You do dumb things when you panic. మనం అలా భయం పొందినప్పుడు చేయకుండా చేసేస్తూ ఉంటాం. You sell yourself cheap when you panic. మనం భయం కలిగినప్పుడు చాలా చులకనగా మనం అప్పచెప్పేసుకుంటాం. You grab anyone that comes your way. ఎవరు వచ్చినా వారిని పట్టుకుంటాం. You have a fear that you're going to stay lonely all your life. నా జీవితం అంతా నేను ఒంటరిగానే మిగిలిపోతానేమో అన్న భయం మనలో వస్తుంది. You make dumb decisions అప్పుడు బుద్ధిహీనమైన ఆ తీర్మానాలు మనం చేసుకుంటాం. and marry the wrong people again. తప్పు వ్యక్తిని తిరిగి మనం వివాహం చేసుకుంటాం. You just need to be around people is what you desire. కేవలం ఎవరితోనన్నా ఉంటే చాలు అన్నట్టుగా ఆ సమయంలో అనిపిస్తుంది. But the point is, are people really that bad? అయితే సమస్య అంటే మనుషులందరూ నిజంగా అంత భయంకరస్తులా? No. కాదండి. You know, my wife, she always used to joke before. నా భార్య అంతకుముందు ఎప్పుడు ఈ జోక్ వేస్తూ ఉండేవారు. Oh, you have somebody in your life. నీ జీవితంలో ఎవరో ఉన్నారు అనేవారు. But you cannot escape marriage. అయితే వివాహాన్ని మాత్రం తప్పించుకోలేవు. You know, we always say some statements because of certain experiences that we have in our life. మన జీవితంలో పాత అనుభవాలను బట్టి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని మాటలు మనం చెప్తూ ఉంటాం. The last point for today is ఈరోజు చివరి అంశం stage of openness. ఆ యొక్క బహిరంగంగా మనం అందరితోని కలిసి ఉండేటువంటి స్థితి. It is an honest desire to deal with change. మార్పుతోని మనం ఉండాలి అన్నటువంటి కోరికనే లేక మారాలి అన్న కోరిక మనలో ఉండాలి. You definitely need to make plans. మనం దానికి తప్పకుండా ఒక ప్రణాళిక వేయాలి. But what we do is we always look at the past and we worry about what happened. కానీ మనం ఏం చేస్తుంటామనే గతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దాని గురించే చింతిస్తూ ఉంటాం. Don't look at your past and worry about what happened. Rather, look into your future or look at yourself and start healing first. గతాన్ని చూసి మనం ఎప్పుడు చింతిస్తూ ఉండడం కాదు కానీ భవిష్యత్తుని చూస్తూ మనం స్వస్థపడాలి ముందు. You need to spend hours healing yourself. గంటల తరబడి మనం స్వస్థపరచబడడానికి మనం వినియోగించాలి. You don't need to be afraid to talk about it openly. బాహ్యంగా అంశాన్ని గురించి మాట్లాడడానికి మనం భయపడకూడదు. In Philippians chapter 3 verse 12 to 14 we see, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3:12-14 not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. This is what I do. Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. ఇదివరకే నేను గెలిచి తిని అని అయినను ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొంది తిని అయినను నేను అనుకున్నట్లేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు చేత పట్టబడుతునో దాన్ని పట్టుకునే వాళ్ళని పరిగెత్తుచూ ఉన్నాను. సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకున్నాను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుకునవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచున్నాను. Paul over here says, forgetting what is behind is the best thing that you can do. వెనుకున్నవి మరచడము అతి శ్రేష్టమైందని పౌలు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. But it doesn't only end with forgetting what is behind, but it ends with running towards what is ahead. అయితే వెనుకున్నవి మరచుటతోనే అది ఆగిపోదు కానీ ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపరచు ఉండడం దాంతో కొనసాగుతూ ఉంది. Are you pressing towards your future? మీ భవిష్యత్తు వైపు మీరు వేగిరపరచు ఉన్నారా? Or are you only worried about your past? లేక గతం గురించే చింతిస్తూ ఉండిపోయారా? There is life after hurt. గాయం తర్వాత కూడా గొప్ప జీవితం ఉంది. There is life after separation. వేడిపరచబడిన తర్వాత కూడా జీవితం ఉంది. There is life even after somebody quit. ఎవరో మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా గొప్ప జీవితం మీకు ఉంటుంది. There is life. There is life. జీవితము, శ్రేష్టమైన జీవితము మనకు ఉంటుంది. Press on to the goal that Christ has left for you. క్రీస్తు మీ కోసం ఉన్నట్టు విడిచిపెట్టిన ఆ గురి యొద్దకు మీరు పరిగెడుతూ ఉండాలి. If you hold on to your past, you will never move into your future. గతాన్నే పట్టుకొని కూర్చుంటే ముందుకి మీ భవిష్యత్తులోనికి ఎప్పుడు మీరు వెళ్ళరు. Put your hope in God. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచాలి. Our God is a God of hope. మన దేవుడు నిరీక్షణకు ఆధారమగు దేవుడు. Take a deep breath and press on to your future. చక్కటి శ్వాసను తీసుకొని మీ గురి యొద్దకి భవిష్యత్తుకి పరిగెత్తుకుంటూ మీరు వేగిరపడి వెళ్ళాలి. Do not press on to another marriage or another boyfriend or another girlfriend.
మరి యొక్క బాయ్ ఫ్రెండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్, మరి యొక్క వివాహానికో పరుగులెత్తు వెళ్ళిపోవడం కాదు. but press on to your future. నీ భవిష్యత్తు వైపు నీవు గురి యొద్దకు పరిగెత్తాలి. Run towards what is ahead. ముందున్న వాటి వైపు నువ్వు పరిగెత్తాలి. Shall we all close our eyes and close this service? మరి కళ్ళు మూసుకొని ఈ ఆరాధన మనం ముగించుకుందాం. Mighty Father, we thank you for this word that you've given to us today. గొప్ప దేవా, మాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని బట్టి ఈరోజు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Emphasizing on what you have put for us. మా కోసము నువ్వు నియమించింది మాకు జ్ఞాపకం చేసావు. It is the future but not the past. గతం కాదు కానీ భవిష్యత్తుని మా కోసం ఉంచావు. It is life but it is not divorce. అది విడాకులు కాదు, జీవాన్ని మాకు ఇస్తున్నావు. It is not dependence but it is independence. ఆధారపడడం కాదు కానీ స్వతంత్రత మాకు ఇస్తున్నావు. It is not crushing of the spirit but protecting our bones. నరిగిపోయినటువంటి మనసు కాదని మమ్మల్ని స్వస్థపరిచి బలపరిచేటువంటి ఎముకలు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నావు. It is not illness but it is hope. అనారోగ్యత కాదు కానీ నిరీక్షణ మనకు అనుగ్రహిస్తున్నావు. Mighty Father, thank you for all these words and all this encouragement that you're giving us every day. ప్రభువా, అనుదినం మాకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ గొప్ప శ్రేష్టమైన మాటలు, ఈ ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Lord, whatever is broken inside me, oh Father. ప్రభువా, నాలో ఏది విరిగిపోయినా కూడా, oh Lord, that broken spirit, oh Father, ఆ నలిగిన మనస్సు నాయన, I ask you to remove it out of me today. నాలోంచి దాన్ని తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. And let your spirit of holiness be re-established within me. నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ నాలో తిరిగి స్థాపించబడడానికి సహాయం చేయండి. Lord, I thank you and I love you, Father. ప్రభువా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. For you are a God of hope. ప్రభువా, నీవు నిరీక్షణ కలిగినటువంటి దేవుడవు. And you are a God who gives us hope. మాకు నిరీక్షణ ఇచ్చే దేవుడిగా ఉన్నావు. Thank you, Lord. వందనాలు తండ్రి. Bless each and every person that has come today. ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి. Bless them abundantly. సమృద్ధిగా వారిని దీవించండి. In Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు సర్వశక్తి నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. May the love of the Father, the grace of the Son, and the communion of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen and amen.